салом. ахбори муҳимтарини рӯзро аз студияи радио Озодӣ аз шаҳри Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома ҳукумати Тоҷикистон барои наҷоти бонкҳои тиҷоратӣ наздики $500 миллион ҷудо кард. муштариёни ин бонкҳо як соли ахир сарсону саргардон буданд. сокинони Перм зидди тасмими бунёди масҷид дар маркази шаҳр гирдӣ ҳам омаданд. онҳо мегӯянд ба ҷои масҷид боғ бунёд шавад. ما در شهرهای آنها حقوق خود را طلب نمی کنیم، اما مهاجرانی که به اینجا آمدند هیچ کاری خوبی برای روسیه نکردند. و دیداری مسی افغان با مسی ارژنتینی. مرتضی 5 ساله افغان به آرزویش رسید و با ستاره جهانی فوتبال به میدان برآمد. ҳукумати Тоҷикистон барои наҷоти 4 бонки тиҷоратӣ аз вазъи душвор беш аз 3 миллиард сомонӣ ихтисос додааст. дар ин бора Бонки миллӣ рӯзи 14 декабр хабар дод. Бонки миллӣ гуфт бештари ин маблағ ба Тоҷиксодиротбонк ва боқимонда ба Агроинвестбонк, Фономбонк ва Тоҷпромбонк барои раҳо шудан аз вазъи душвори молиявӣ ихтисос ёфтааст. таи 2 соли ахир ин бонкҳо ба мушкили молӣ рӯбарӯ буданд ва бархе аз онҳо дар вартаи муфлисӣ қарор гирифтанд. бештари сокинони Тоҷикистон барои гирифтани маош ва пасандозҳои худ маҷбуранд ки соатҳо ва рӯзҳои дарозро пушти дари бонк ва банкоматҳо бигзаронанд. ба гуфтаи Бонки миллии Тоҷикистон муҳлати раҳбарии раёсати муваққат дар Тоҷиксодиротбонк ва Тоҷикпромбонк ба анҷом расид ва раҳбарони онҳо то як моҳи дигар бояд нақшаи беҳбудии вазъи молиявӣ ин бонкҳоро пешниҳод кунанд. маҷлиси намояндагон палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон рӯзи 14 декабр бо ворид кардани ислоҳот ба кодекси ҷиноӣ ҷазоро барои қучоқи мол сангинтар кард. аз ин ба баъд онҳое ки такроран чунин ҷиноятро содир мекунанд то ба зиндон кашида мешаванд. токунун қучоқбарон танҳо бо пардохти ҷарима халос мешуданд. мардони муҳаммад тафсилот дорад. аз ин ба баъд қучоқбарони молу маҳсулот ба ҷавобгарии ҷиноятӣ низ кашида хоҳанд шуд. токунун барои содир кардани ҷинояти марбут ба қочоқ ҷазоҳои маъмурӣ яъне пардохти ҷарима пешбинӣ шуда буд. хотам назарзода муовини аввали достиёни кулли Тоҷикистон рӯзи чоршанбаи 14 декабр дар иҷлосияи парлумон гуфт бар асоси тарҳи тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноии Тоҷикистон фарде ки дар давоми сол муртакиби ҷинояти қочоқ шуда ва ҷазои маъмурӣ гирифтааст дар сурати такрор шудани ин ҷиноят ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. ба иттилои мақомоти достиёнӣ дар солҳои ахир мавориди қочоқи молу маҳсулот тариқи марзи кишвар бештар шуда ва аксари он дар қисмати марзии вилояти Суғд бо кишварҳои ҳамсоя ба хусус Қирғизистон ба мушоҳида расидааст. бар асоси маълумоти достиёни кулли Тоҷикистон танҳо дар моҳи апрели соли ҷорӣ гурӯҳи корӣ иборат аз кормандони ниҳодҳои қудратӣ дар ин вилоят 102 ҳодисаи қочоқи молу маҳсулотро ошкор карда ва аз ҳисоби ҷаримаҳо ба бюҷет ба миқдори 1 миллион 920 ҳазор сомонӣ ворид шудааст. ба 71 омили қочоқ парвандаҳои маъмурӣ боз шуданд. мардони муҳаммад, Амриддин Олимов, Озодӣ, Душанбе. ва ҳоло рӯ меорем ба амрико. Доналд Трамп раиси ҷумҳури мунтахаби амрико эълон кард ки Рекс Тиллерсон раиси ширкати азими нафти Exxon Mobilро вазири умури хориҷӣ таъин мекунад. номзадии Рекс Тиллерсонро бояд Сенати Иёлоти Муттаҳида бипазирад, вале аз ҳоло баъзе аз вакилон аз робитаҳои наздики ӯ бо Русия изҳори нигаронӣ карданд. Тоири Сафар гузориш медиҳад. пешниҳоди номзадии Рекс Тиллерсон, мудири Exxon Mobil ба мақоми вазири умури хориҷии амрико баҳсҳоеро дар бораи шеваи бароҳ мондани ҳамкориҳо бо Русия барангехтааст. تشکر به شما برای میزبانی گرم و امروز روز تاریخی برای اکسون موبایل و راسنفت است. در زمان رهبری تیلرسون، اکسون موبایل با شرکت‌های مشترک و شرکت راسنفتی روسیه چندین قرارداد امضا کرد. بزرگترینش قرارداد $700 میلیون استخراج نفت در ارکتیکا بود. بعد این سال 2013 ولادیمیر پوتین به تیلرسون اردن دوستی روسیه را داد.
ولی کارخانه مشترک استخراج در ارتیکا بعد از غصب نیم جزیره کریم اوکراین و مداخله روسیه در مناقشه در اوکراین از هم پاشید. حکومت امریکا بعد این به ضد روسیه از جمله در عرصه انرژی آن تحریم اعمال کرد. محض همین تحریمات اکسون موبایل را مجبور کرد از طرح استخراج نفت در ارتیکا دست کشد و $1 میلیارد زیان بیند. رکس تیلرسون در این باره ماه فوریه ضمن ملاقات با دانشجویان دانشگاه تگزاس در امریکا صحبت کرد. همکاری من با ولادیمیر پوتین 15 سال پیش شروع شده است. من از سال 1999 او را میشناسم. با او مناسبت نزدیک دارم. نه با همه کاری که او میکند موافق هستم. من نه با همه کاری که رهبران میکنند موافقم، ولی او میفهمد که من یک تاجرم. محض همین رابطه ها ممکن است سوال زیادی را هنگام بررسی نامزدی تیلرسون در سنت امریکا برانگیزد. لیندسی گراهام و مارکو روبیو دو وکیل حزب جمهوری خواه بسیار نگران شدند و تنها نیستند. برای من هم ارتباط نزدیک با ولادیمیر پوتین و قراردادهای بزرگ آنها مایه نگرانی است. فکر میکنم مبادا این همه به برخورد او به مسائل پوتین و تهدید روسیه تاثیر گذارد. در مصاحبه با رادیو آزادی یک کارشناس شناخته روس از بنیاد ملی امنیت انرژی روسیه گفت تعیین تیلرسون برای روسیه سودمند است. البته برای ما تعیین خوبی است. نمیخواهم واقعیت را بیش از حد نشان دهم، ولی او یک تاجر است و به پوتین نزدیک است. او را میفهمد، چون که پوتین طبیعتاً بیشتر تاجر است نه سیاستمدار. برای همین به سازش رسیدن آسان تر می شود. اگر نامزدی رکس تیلرسون را بپذیرند، سوال این می شود که آیا او همچون دیپلمات والا مقام امریکا مستقیم از طرف حکومت این کشور پاسخ می دهد؟ برنامه را ادامه می‌دهیم. رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی به زودی فیلم مستندی نوی را با نام اتاق بازپرسی نمایش می‌دهد که درباره بدرفتاری و شکنجه محبوسان سیاسی در کشور قصه می‌کند. قهرمانان فیلم آنهایی هستند که در زندان و بازداشتگاه‌های ایران عذاب و شکنجه کشیدند و بعد بیرون آمدن از کشور توانستند وحشتی را که دیدند آشکارا بگویند. در رابطه با جزئیات تهیه این فیلم من با وحید پوراستاد مؤلف فیلم مستند صحبت داشتم. خب شما هم به عنوان روزنامه‌نگار بازداشت و بازپرسی شده بودید. میتونید بگویید که آیا ماموران امنیتی به خاطر به دست آوردن اعتراف بر دروغ معمولا از کدام اصول‌ها استفاده میکنند؟ در ایران شیوه‌های بازجویی مختلفه، از شیوه ضرب و شتم گرفته تا شیوه فشارهای روحی و روانی و از جمله استفاده از سلول انفرادی به عنوان یک از شیوه‌هایی است که بازجوها زندانی رو تحت فشار قرار میدن تا آنچه را که اونها تمایل دارن رو متهم یا اون زندانی بیاد بیان بکنه. مثلا هرچند که ضرب و شتم در زندانهای فعلی جمهوری اسلامی به نسبت دهه‌های اول انقلاب کمتر شده، اما هنوز وجود داره. در حال حاضر شیوه‌های فشار روحی و روانی بیشتر شده. به طور مثال ممکنه که طرف رو در سلول انفرادی برای هفته‌ها یا ماه‌ها قرار بدن بدونی که به او سر بزنن یا به او اجازه هواخوری بدن و این موجب میشه که زندانی تحت فشار قرار بگیره برای اعتراف کردن. هرچند که در همین مستند فیلم من افرادی هستن که خب مقاومت بیشتری کردن، اما به هر حال مقاومت‌های افراد مختلفه برای این مسئله. یا ممکنه که مثلا به خانواده یا همسر یا پدر یا مادر زندانی فشار آورده باشن. به طور مثال در همین فیلم فردی هست که میگه که پسر یکی از این متهمان رو گرفتن، ضرب و شتمش کردن، صدای اون ضرب و شتم رو آوردن برای این زندانی تا او تحت تاثیر این که فرزندش رو گرفتن مجبور به صحبت یا اعتراف بشه. قصه هایی که در این فیلم آورده شدند بیشترش کدامش شما رو به وحشت گذاشت؟ من فکر میکنم که هر کسی که این مستند رو ببینه هر کدام یک از این شخصیت ها میتونه براشون جالب باشه، چون هر کدام از زاویه خاصی به ماجرای بازجویی نگاه میکنن. هرچند که همه این شخصیت ها داستان جالبی دارن و تجربیات جالبی از بازجویی دارن، اما ماجرای آقای تقی‌رحمانی که بیش از 14 سال بعد از انقلاب سال 57 در ایران زندان بوده برام حائز اهمیت بیشتری و جالبتر. مصاحبه کامل رو با وحید پوراستاد در وبسایت azadi.org و همچنین یوتیوب تماشا کنید.
ساکنان شهر پرم روسیه از دید ساختمان مسجد در مرکز شهر اعتراض کردند. آنها میخواهند در زمینی که برای ساختمان مسجد جدا گردیده است باغ بنیاد شود. اما مقامات نظر دیگر دارند. بحثی طول کشیده تا اندازه برای بروز نیزای قومی زمینه گذاشته است. تفاهم وجود ندارد. مرا چنین حکومتی که زمانوی نیست به تشویش می آورد. اگر مقامات سری وقت به حرف این ساکنان گوش میدادند و مصالحه میکردند، آنها تظاهرات نمیکردند. ساکنان یک محله مرکزی پرم نمیخواهند که پیش منزل آنها مسجد بنیاد شود. آنها میگویند ساختمان‌های زیاد و زیج در این محله به این هم به گشت و گذار آنها خلل میرساند. در روز جشن‌ها ماشین‌ها را هر کجایی که راست آمد می‌گذارند و ما تماماً گذشته نمی‌توانیم. در روزهای معمولی هم وضع می‌تواند چنین شود. در آغاز سال مفتیات اعلام کرد که برای بنیاد مسجد در مرکز شهر با مقامات به موافقه رسیده است. این مسجد میبایست در بین دو بازار ساخته میشد که در آنها مهاجران زیاد کار میکنند و بیشتری آنها مسلمانند. حکومت در مدت کوتاه بعد مشورت با نمایندگان جامعه طرح را تصدیق نمود. باید ساختمان شروع میشد، ولی ساکنان اعتراض کردند. آنها میگویند نتیجه جلسه و آوازدهی دستکاری شده است. 30 ماه когда была встреча публичное слушание. وقتی 30 مای مجلس شد، نه مردم و نه رسانه‌های محلی را آگاه کردند. هیچ کس نمی‌دانست که آن کی و در کجا دایر می‌شود. چون این مجلس‌ها که به منفعت حکومت و جمعیت‌های مهاجران است، طبق معمول بر دروغ گذرانیده می‌شوند. Мигрантские диаспоры, они проводятся фиктивно, фикция. مردم جمع آمده میگویند از آن عصبانی‌اند که تا امروز شهرداری بعد درخواست‌های با تکرارشان برای بنیاد باغ در این منطقه پاسخ رد میداد. ما ضد یگان ملت و بنیاد مسجد نیستیم. ما در عموم مقابل همه گونه ساختمان هستیم برای آنکه ما جای برای استراحت و بازی کودکان نداریم. آنها امضا جمع کرده و از شهرداری درخواست کردند که مسجد در جای دیگر ساخته شود. از این بحث تمام شهر آگاه شد. با تظاهرات نه تنها ساکنان بناهای همسایه بلکه افراد نیز همراه شدند که نظر افراطی دارند. این چالشی بی‌شرمانه در نسبت مردم پروسلوی ماست. ما در شهرهای آنها حقوق خود را طلب نمی کنیم، اما مهاجرانی که به اینجا آمدند هیچ کاری خوبی برای روسیه نکردند. مفتیات از شهر این قضیه خودداری میکند. بعد از تظاهرات شهرداری پشتی درهای پوشیده مسئله ساختمان مسجد را بررسی کرد. نتیجهش را در تارنما نشر نمودند. شهرداری تا ماه می سال آینده بنیاد مسجد را متوقف کرد. فعالان جمعیتی بر این باورند که مقامات میخواهند وقت را طول بدهند تا اعتراضها فرو نشیند. اما فعالان میگویند تا آخر برای راه ندادن به بنیاد مسجد تلاش خواهند کرد. کودک 5 ساله افغان که با خلطه پلاستیکی شبیه پیراهن فوتبال بازی و با نام مسی اولی سال روان در شبکه‌های اجتماعی پخش شد با لیونل مسی ملاقات کرده است. دیدار مرتضی مسی افغان با مسی ارژنتینی با مساعدت بنیاد یونیسف در حوزه بازی دوستانه میان دسته‌های بارسلونا و اهلی عربستان سعودی روز 13 دکبر در پایتخت قطر اتفاق افتاده است. در عکسایی که در سایت رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا نشر شده است و همچنین ویدیوهایی که شما میبینید به نظر میرسد که لیونل مسی دستی مرتضی را گرفته به داخل میدان میبرد تا در مراسمی پیش از شروع شدن مسابقه در پهلوی او باشد. قبلا این ستاره جهانی فوتبال با مرتضی توپ و 2 پیراهن امضا کرده اش را به افغانستان جنگ زده فرستاده بود. با نشر این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. خبرهای بیشتر را در وبسایت آزادی www.azadi.org و صفحه های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی توییتر و فیسبوک بخوانید. ما همچنین نوارهای دیدنی را در یوتیوب هم میگذاریم. تا برنامه‌های بعد خدا نگهدار شما.